Hi everyone. Today we should learn about the circulatory system. The circulatory system, it is also called as transport system. Okay, what are the substances transport throughout the body? What is the necessity? Okay, in some substances, they are in one area, they synthesized in one area, they are available in one area, but it is not available throughout the some of the medium it transport the substances from one area of the body to the other area of the body. That is nothing but circulatory system. Okay, సింగిల్ సెల్డ్ ఆర్గానిజమ్స్ లైక్ అమీబాలో ఎలా జరుగుతుంది అంటే అది వన్ సెల్ కాబట్టి విత్ ఇన్ ద సైటోప్లాజం వన్ ఏరియా ఆఫ్ ద బాడీ టు ద అదర్ ఏరియా ఆఫ్ ద బాడీ circulation within the cytoplasm it happens. Okay, what about cnidarians and also other simple organisms? They have specialized water vascular system. The water that enters the body of the organisms, and what are the substances they required through water, it enters into its body like sponges and cnidarians, and the same way it go out of the body. Okay, స్పాంజెస్ లో కానీ నిడేరియన్స్ లో ఎలా జరుగుతుంది అంటే స్పెషలైజ్డ్ వాటర్ వాస్కులర్ సిస్టమ్. ఆ వాటర్ బాడీలో దానికి పోర్స్ ఉంటాయి కదా, క్యావిటీస్ ఉంటాయి, అవుట్ సైడ్ బాడీ నుంచి వాటర్ దాని బాడీలోకి వెళ్ళి ఇట్ గెట్ అవుట్ ఆఫ్ ద బాడీ. ఓకే, ఇది కొన్ని జీవుల్లో ఇలా చూస్తాం. వాట్ అబౌట్ circulatory system అంటే the substances which travel or which transport from one area of the body to the other area of the body. That is nothing but circulatory system. For the circulation we require a specialized medium. ఎలా వెళ్తాయి to the school, if you want to go to the somewhere, if you want to go to somewhere, we use some medium. Okay, స్కూల్కి వెళ్ళాలంటే ఎలా వెళ్తాం? we go by walk, we go by bus, we go by cycle, and we go by bike, and we go by car. Okay, these bike or walk car, these all are the medium for the transportation of person. At the same way in the body also air transport hote, we have specialized fluids are present in the body. That fluids are blood and lymph. Blood, lymph are the body fluids. ఈ బాడీ ఫ్లూయిడ్స్ ఇవి ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతాయి. ఓకే, ఇవి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తాయి. ఈ బాడీ ఫ్లూయిడ్స్ సబ్స్టెన్సెస్ ని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తాయి. బ్లడ్, వీ నో వెరీ వెల్ అబౌట్ బ్లడ్. ఇట్ ఈస్ ద ఫ్లూయిడ్ కనెక్టివ్ టిష్యూ. ఓకే, వాట్ ఇట్ కంటైన్స్? ఇట్ కంటైన్స్ plasma and also blood vessels or blood corpuscles. Okay, plasma, it contains some substances and some proteins, and blood corpuscles are RBC, WBC, and also blood platelets. Okay, na? Circulatory system, there are two types of circulatory system. Circulations are two types. What are that? That are open circulatory system and some other type. Other type is closed circulation. Open circulation, closed circulation. Open circulation in the sense the blood or the substance, it flows in the body directly. There are no blood capillaries. Okay, blood, it flows in the blood capillaries. That is closed type circulation. బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ లేకుండా త్రూఅవుట్ ద బాడీలో ఓపెన్ గా బ్లడ్ అనేది ఫ్లో అవుతే దాన్ని ఏమంటాము అంటే ఓపెన్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ అంటారు. అలా కాకుండా బ్లడ్ వెసల్స్ ద్వారా సర్క్యులేట్ అయితే దాన్ని క్లోజ్డ్ టైప్ సర్క్యులేషన్ అంటారు. ఓకేనా? ఓపెన్ టైప్ సర్క్యులేషన్ కి ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్పుకోవచ్చు మనం? స్కన్స్ లో లేదు. ఓకే, ఓపెన్ టైప్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్, ద బ్లడ్ without blood vessels, it flows in the body cavities. That body cavities are nothing but sinuses. The sinus body cavities ద్వారా బ్లడ్ అనేది బాడీలో ఫ్లో అవుతే దాన్ని ఏమంటారు? ఓపెన్ టైప్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్. ఈ సైనస్ లో ఇది ఎలా ఫ్లో అవుతుంది? ఇక్కడ ఉన్నటువంటి బ్లడ్ లో హీమోసైనిన్ అనేటువంటి సబ్స్టెన్స్ ఉంటుంది. హీమోసైనిన్ is the substance which flows in the sinuses of the body, and it enters into the heart. From the heart, this blood, it transports to the body parts.
హార్ట్ నుంచి బాడీ పార్ట్స్ కి వెళ్తుంది అనమాట. సైనసెస్ ద్వారా వెళ్తుంది, అక్కడ నుంచి హార్ట్ నుంచి బాడీ పార్ట్స్ కి వెళ్తుంది. దిస్ టైప్ ఆఫ్ సర్క్యులేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఓపెన్ టైప్ సర్క్యులేషన్. బాడీ ద సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ గురించి మాట్లాడుకుంటాము. సర్క్యులేషన్ అనేది 2 types, ఓపెన్ టైప్ అండ్ క్లోజ్డ్ టైప్. ఓపెన్ టైప్ అంటే దెర్ ఆర్ నో బ్లడ్ వెసల్స్. Blood in the blood, a specialized substance is present, that is nothing but hemocyanin. This hemocyanin, it flows in the sinuses of the body. The sinuses are nothing but specialized cavities, okay, and it goes to the heart, and from there it enters into the different body parts. Okay, the examples of open type circulation are leeches. Leeches lo చూస్తాము, తర్వాత మొలస్కస్ లో చూస్తాం. నెక్స్ట్ వన్ ఆర్థ్రోపోడా అండ్ ఆల్సో ఎఖైనోడెర్మేటా. దీస్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ఓపెన్ టైప్ సర్క్యులేషన్. ఓపెన్ టైప్ సర్క్యులేషన్ ఎగ్జాంపుల్ జీవులు రీచెస్ లో మొలస్క, ఐల, నత్త ఇట్లాంటి వాటన్నిటిలో జరుగుతుంది. ఆర్థ్రోపోడా జీవులు, ఎఖైనోడెర్మేటా జీవుల్లో జరిగేటువంటి టైప్ ఆఫ్ సర్క్యులేషన్ ఏమంటాము అంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఓపెన్ టైప్ సర్క్యులేషన్. వాట్ అబౌట్ క్లోజ్డ్ టైప్ సర్క్యులేషన్? The blood flows through blood vessels. The blood flows through blood vessels to the heart and also from the heart. Okay, from there to the enters into the body parts. This type of circulation is nothing but closed type circulation. Okay, what are the examples of closed type? All the chordates, the phylum Chordata, and also Annelida. Annelids are the first organisms. The blood flows in the blood vessels. Closed type circulation annelida lo first చూస్తాము, తర్వాత chordata animals లో చూస్తాము. ఏమవుతుంది ఇక్కడ? blood flows in the blood vessels. blood vessels ద్వారా హార్ట్ కి వెళ్ళి హార్ట్ నుంచి బాడీ పార్ట్స్ కి వెళ్తుంది. This mode of circulation is nothing but closed type circulation. Okay, examples: annelids, cephalopods, annelids, cephalochordata, and also vertebrata. In these organisms we can observe the closed type of circulation. The type of circulations are, these are again two types. Single circuit circulation, second one double circuit circulation. Single circuit circulation, double circuit circulation. In some organisms the blood flow through heart at once, one time through heart. That mode of circulation is nothing but single circulation. And the second one is double circuit circulation, means to the heart the blood flows 2 times through the heart. That mode of circulation is nothing but double circuit circulation. Okay, based on the number of heart chambers, these are again two types. Single circuit circulation, second one double circuit circulation. Single circuit circulation, double circuit circulation. In some organisms the blood flow through heart at once, one time through heart. That mode of circulation is nothing but single circulation. And the second one is double circuit circulation, means to the heart the blood flows 2 times through the heart. That mode of circulation is nothing but double circuit circulation. Okay, based on the number of heart chambers. In fishes we can observe, in fishes it has 2 chambers. The heart of the fishes has 2 chambers, one atrium and one ventricle. An atrium and a ventricle are the chambers of the heart of fish. Okay, what happens? The fish blood circulates its blood to the gills for oxygenation. Okay, for oxygenation blood గిల్స్ కి వెళ్తుంది. గిల్స్ లో ఆక్సిజనేషన్ కోసం వెళ్తుంది. అక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తుంది అంటే హార్ట్ కి వెళ్తుంది. హార్ట్ నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తుంది అంటే టు ద బాడీ పార్ట్స్. అంటే హార్ట్ ద్వారా బ్లడ్ అనేది ఒకసారి మాత్రమే ఫ్లో అవుతుంది. బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఓన్లీ
The fish's type of circulation is, it is single circuit circulation. Okay na? In fishes, the heart has two chambers, one atrium and one ventricle. The blood in the fish's body, it flows to the gills for oxygenation. Okay, from there to heart and from the heart to the body parts. Blood heart ద్వారా ఒక్కసారి మాత్రమే ఫ్లో అవుతుంది కాబట్టి this mode of circulation is nothing but single circuit circulation. Okay, what about amphibians? In amphibians, the heart has three chambers. Okay, what are the two atria. Okay, and one ventricle. Two atria and one ventricle. Okay, what happens here? The right side and the left side, the atria are divided into left and right atrias. Okay, and one ventricle. From left side oxygenated blood and from right side deoxygenated blood, both enters into the ventricle, and here the blood is mixed blood. And what is the meaning of that one? In amphibians, the blood flows from the heart to the body parts is mixed blood. Oxygenated and deoxygenated blood flows to the body of the amphibians because it has only one ventricle. In the one ventricle, from the ventricle in amphibians, it has two auricles and two ventricles. The body of the amphibians, it's a incomplete circulation. In amphibians, it is nothing but incomplete circulation. Circulation in amphibians, and also in reptiles also same. In reptiles, the heart has two atria and one incompletely divided ventricle. వెంట్రికల్ ఎలా ఉంటుందంటే సగం డివైడ్ అయి ఉంటుంది అనమాట. ఓకేనా? అందుకని ఇందులో కూడా ఇది సేమే, ఇన్కంప్లీట్ సర్క్యులేషన్. ఆక్సిజనేటెడ్ డిఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ వెంట్రికల్ లో మిక్స్ అవుతుంది కాబట్టి ఇది ఏ టైప్ ఆఫ్ సర్క్యులేషన్ అన్నాము అంటే ఇన్కంప్లీట్ సర్క్యులేషన్ అనమాట. ఓకేనా? ఇవన్నీ కూడా ఏంటవి? క్లోజ్డ్ టైప్ సర్క్యులేషన్సే. ఫిషెస్ హార్ట్ లోనేమో రెండు చాంబర్స్ ఉన్నాయి, ఇది గిల్స్ ద్వారా వెళ్తుంది కాబట్టి ద హార్ట్ ఆఫ్ ద ఫిష్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ బ్రాంకియల్ హార్ట్ అంటారు దాన్ని. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్, ఇట్ ఈస్ సింగిల్ సర్క్యూట్ సర్క్యులేషన్. amphibians లో ఇది ఇన్కంప్లీట్ సర్క్యులేషన్. amphibians and reptiles, the mode of circulation is incomplete. In human heart, we have four chambers. Human heart, four chambers. Four chambers. Okay, it is like pear shaped. The shape of the heart of the human is, it's like a pear shape, and also it is present in the mediasternum. Mediasternum in the sense in between the lungs, and the origin of the heart is, it is mesodermal in origin. Mesodermal in origin in the sense, during the development of the embryo, three layers forms, no? One is ectoderm, mesoderm, endoderm. ఆ మధ్యలో లేయర్ నుంచి ఏర్పడుతుంది కాబట్టి హార్ట్, అందుకని ఇది మెసోడర్మల్ ఇన్ ఆరిజిన్, పియర్ షేప్ లో ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ ఇన్ బిట్వీన్ ద టూ లంగ్స్. మీడియాస్టర్నమ్ అంటారు. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ మీడియాస్టర్నమ్. ఓకే, స్టెర్నమ్ అనే బోన్ పైన రెండు లంగ్స్ మధ్యలో ఉంటుంది. హౌ హార్ట్ ఈస్ ప్రొటెక్ట్స్? how it is protected? Heart is protected by rib cage and also mediasternum, backside vertebral column, and also the apex of the heart is just slightly turned to the left side. Okay, just slightly turned to the left side, and the size of the heart is clenched fist. Okay, one's fist of a person or clenched fist. Okay, next one, it is surrounded by a double walled membrane. Okay, that double walled membrane, that is nothing but pericardial membrane. That pericardial membrane is made up of two layers.
Pericardial membrane made up of two layers. What is that? One is outer fibrous layer, inner serous layer. Outer okay, the heart is covered by pericardial, two double membraned pericardium or pericardial layer. The heart is covered by two membranes, double walled membrane. That double walled membrane, what are the two walls? One is fibrous layer, second one is serous layer. This serous layer again divided into two thin layers, parietal layer, second one visceral layer. Parietal layer, visceral layer. హార్ట్ చుట్టూ డబుల్ వాల్డ్ మెంబ్రేన్ ఉంది. ఈ డబుల్ వాల్డ్ మెంబ్రేన్ పెరికార్డియల్ మెంబ్రేన్స్ అంటారు. ఇట్ ఈస్ మేడప్ ఆఫ్ టూ మెంబ్రేన్స్, టూ లేయర్స్. అవేంటి? ఫైబ్రస్ లేయర్, సెరస్ లేయర్. సెరస్ లేయర్ అగైన్ డివైడెడ్ ఇంటూ టూ స్మాల్ థిన్ లేయర్స్, two thin layers, parietal and visceral layers. This parietal layer is attached to the fibrous layer and this visceral layer is attached to the heart wall. హార్ట్ వాల్ తో అతుక్కొని ఉండేది విజరల్ లేయర్ అన్నమాట. ఓకేనా? హార్ట్ వాల్ తో అటాచ్ అయి ఉండేది విజరల్ లేయర్. ఇన్ బిట్వీన్ దీస్ టూ లేయర్స్ ఇట్ ఈస్ ఫిల్డ్ విత్ ఎ ఫ్లూయిడ్ కాల్డ్ పెరికార్డియల్ ఫ్లూయిడ్. పెరికార్డియల్ ఫ్లూయిడ్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఫిల్డ్ విత్ ఎ ఫ్లూయిడ్ కాల్డ్ పెరికార్డియల్ ఫ్లూయిడ్. ఏంటి? వాట్ ఈస్ పెరికార్డియల్ ఫ్లూయిడ్? ఇట్ రెడ్యూసెస్ ద ఫ్రిక్షన్ ఫర్ ద ఫ్రీ మూమెంట్ ఆఫ్ ద హార్ట్. ఫ్రిక్షన్ రెడ్యూస్ చేస్తుంది అనమాట. హార్ట్ ఫ్రీ మూమెంట్ కోసం హెల్ప్ చేసేది ఏంటి అంటే పెరికార్డియల్ ఫ్లూయిడ్. ఏం చెప్తున్నాము? పెరికార్డియల్ ఉంటుంది హార్ట్ చుట్టూ, మేడప్ ఆఫ్ టూ లేయర్స్, ఫైబ్రస్ అండ్ సెరస్ లేయర్. సెరస్ లేయర్ లో అగైన్ టూ లేయర్స్ ఉన్నాయి, పెరిటల్ అండ్ విజరల్ లేయర్. పెరిటల్ లేయర్ వచ్చి ఫైబ్రస్ లేయర్ తో అతుక్కుని ఉంటుంది. సెరస్ లేయర్ లో విజరల్ లేయర్ వచ్చి హార్ట్ వాల్ తో అతుక్కుని ఉంటుంది అనమాట. ఓకేనా? హార్ట్ చుట్టూ అగైన్ ద వాల్ ఆఫ్ ద హార్ట్ ఈస్ మేడప్ ఆఫ్ త్రీ లేయర్స్. మూడు పొరలు ఉన్నాయి. అవేంటి అంటే ఎపికార్డియల్ లేయర్, దీన్ని ఎపికార్డియం, మెసోకార్డియం అండ్ ద థర్డ్ వన్ ఈస్ ఎండోకార్డియం. ఎపికార్డియం ఏంటిది? ఇక్కడ ఫ్లూయిడ్ ఉంది. ఎపికార్డియల్ లేయర్ కిను ఈ ఫస్ట్ లేయర్ కి మధ్యలో ఫ్లూయిడ్ ఉంటుంది. మెసోకార్డియం ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ ద థిక్ లేయర్. Endocardium is the thin layer. Okay, it is the thin layer. And also endocardium, it is made up of epithelial cells. That epithelial cells is continuous to the large blood vessels which are attached to the heart. Okay, at the same endocardium లో ఉన్నటువంటి epithelial tissues ఏవైతే ఉన్నాయో అవి large blood vessels తో కంటిన్యూ అవుతాయి అన్నమాట. ఓకేనా? దిస్ ఇస్ ద జస్ట్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద హార్ట్. హార్ట్ ఎలా ఉంది అంటే ఇట్ హ్యాస్ 4 chambers. నెక్స్ట్ చెప్పుకుంటాము. పియర్ షేప్ ఉంది, మీసోడెర్మల్ ఇన్ ఆరిజిన్, అండ్ ఇట్ ఈస్ లైస్ ఇన్ బిట్వీన్ ద మీడియాస్టైనమ్. ఓకేనా? ద హార్ట్ ఈస్ కవర్డ్ బై డబల్ వాల్డ్ పెరికార్డియం membrane. It is made up of two layers, fibrous and serous layer. Serous layer is again divided into two layers that are parietal and visceral. Visceral layer is attached to the wall of the heart and parietal layer attached to the fibrous layer. And in between there a fluid is present. That fluid is nothing but pericardial fluid. It helps to reduce the friction of the heart for the free movement of the heartbeats. Okay. The next one, the wall of the heart is made up of two layers. The wall of the heart is made up of three layers: epicardium, mesocardium, and also endocardium. Mesocardium is made up of thick walled layer. Okay, mesocardium has it is a thick walled layer and endocardium is a thin walled layer. And next topic is structure of the heart. హ్యూమన్ హార్ట్ గురించి నేర్చుకుంటున్నాం మనం. ఓకే, స్టడీ ఆఫ్ హ్యూమన్ హార్ట్, ద స్టడీ ఆఫ్ హార్ట్ ఈస్ కాల్డ్ కార్డియాలజీ. హ్యూమన్ హార్ట్ హ్యాస్ 4 chambers. In that, what are that 4 chambers? 2 chambers are called atria. పైన 2 గదులు, కింద 2 గదులు ఉంటాయి, atria, and 2 upper chambers, 2 lower chambers. Upper chambers, lower chambers. Lower chambers ఏమంటాము అంటే వెంట్రికల్స్ అంట.
atria and ventricles. Okay, the two upper chambers and two lower chambers of the heart. Okay, these are divided into left and right side. Left and right side. This one is like this way because of that. It is right atria. This one is left atria. This one is right ventricle, left ventricle. Okay. The two atria are separated by a wall. This wall is nothing but interauricular septum లేదా interatrial septum. This one is atrial septum. The two auricles or atria, there are left side and right side, right atria and left atria. Both are separated by a septum called atrial septum. Okay. Okay, during fetal stage, there is a hole in between these two one. This one is called as foramen ovale. Foramen ovale. Fetal stage లో ఉన్నప్పుడు a small రంధ్రం ఉంటుంది. That time lungs are not working, not in functional unit. Lungs are the not functional unit. Lungs not function. Foramen ovale is the opening, the small aperture in between the right and left atria. Okay, during birth, whenever the lungs start to function, this one is closes. This one closes, and but we can observe a small patch-like structure. That one is called fossa ovalis. Fossa ovalis. Once again, ఏమనుకున్నాము హార్ట్ లో 4 ఛాంబర్స్ ఉన్నాయి. 2 upper chambers, 2 lower chambers. Upper chambers ఏమన్నాము atria అన్నాము, atria. Right atria, left atria. 2 lower chambers ఏమంటున్నాము ventricles అంటున్నాము. Right ventricle, left ventricle. 2 auricles are the 2 atria are separated by a septum. 2 auricles ఒక సెప్టం ద్వారా సెపరేట్ చేయబడింది. దాన్ని ఏమన్నాము అంటే ఇంటర్ ఆరిక్యులర్ సెప్టమ్, ఇంటర్ ఏట్రియల్ సెప్టమ్ అని కూడా అంటారు. అయితే హియర్ మనం డెవలప్మెంటల్ స్టేజ్, ఫీటల్ స్టేజ్ లో ఉన్నప్పుడు రంధ్రం ఉంటుంది. దట్ రంధ్రం దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఫోరామెన్ ఓవెల్. డ్యూరింగ్ బర్త్ సమయంలో ఏమవుతుంది, పుట్టేటప్పుడు ఫోసా ఓవాలిస్ అంటే ఈ రంధ్రం క్లోజ్ అయిపోతుంది. బట్ నౌ వీ కెన్ అబ్జర్వ్ స్మాల్ ప్యాచ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఇన్ ఎవ్రీ వన్స్ హార్ట్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఫోసా ఓవాలిస్. అది పూడిపోయినటువంటి ఆ మచ్చ లాంటి ఒక సపరేట్ చిన్న ఉబ్బెత్తి లాంటి నిర్మాణం కనిపిస్తుంది అందరిలో, దాన్ని ఫోసా ఓవాలిస్ అంటారు. కొంతమందిలో బర్త్ టైంలో ఈ ఫొరామెన్ ఓవెల్ అనేది మూసుకొని పోదు అనమాట, అది క్లోజ్ అవ్వదు. దాన్ని ఏమంటాము అంటే పేటెంట్ ఫొరామెన్ ఓవెల్ అని అంటాం. పేటెంట్ ఫొరామెన్ ఓవెల్ సర్జరీ చేసి క్లోజ్ చేస్తారు. ఓకేనా. నెక్స్ట్ వన్, 2 ventricles also separated by another septum, that is nothing but interventricular septum. Interventricular septum. 2 auricles ఒక లేయర్ తో సపరేట్ చేయబడినవి, 2 వెంట్రికల్స్ కూడా ఒక లేయర్ తో సపరేట్ చేయబడింది. దాన్ని ఏమంటున్నాం అంటే ఇంటర్ వెంట్రికులర్ సెప్టమ్ అంటున్నాం. ఓకేనా, ఇంతవరకు ఓకే కదా. వాట్ అబౌట్ దట్? 2 atria are separated from 2 ventricles by another septum. ఓకే, another septum. ఓకే, నేనైతే సింపుల్ గా చెప్తాను. దీన్ని ఏమంటాము అంటే దీన్ని రావా అంటారు, దీన్ని లావా. రావా, లావా. రావా అంటే రైట్ ఆరిక్యులో వెంట్రికులర్ అపర్చర్. 2 auricles are separated from 2 ventricles by a septum called auriculoventricular septum. This one is auriculo లేదా atrial ventricular septum. Atrial ventricular septum. 2 auricles, 2 ఏట్రియాలు, 2 వెంట్రికల్స్ తో సపరేట్ చేయబడుతుంది ఒక సెప్టమ్ ద్వారా, ఒక లేయర్ ద్వారా. దాన్ని ఏమంటామంటే ఆరిక్యులో వెంట్రికులర్ సెప్టమ్ అని అన్నారు. అయితే రైట్ ఆరికల్ రైట్ వెంట్రికల్ లోకి, లెఫ్ట్ ఆరికల్ లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ లోకి ఓపెన్ అవుతుంది అనమాట. ఆ స్మాల్ అపర్చర్స్ ఉంటాయి, రంధ్రాలు లాంటివి. వీటిని ఏమంటాము అంటే దీన్ని రావా అంటాము. ఇట్ సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ దాన్ని రావా,
రైట్ ఏట్రియం రైట్ వెంట్రికల్లోకి ఓపెన్ అవుతుంది చిన్న రంధ్రం ద్వారా. దాన్ని ఏమంటాము అంటే రావా అంటాము. లెఫ్ట్ ఆరికల్ లెఫ్ట్ వెంట్రికల్లోకి ఓపెన్ అవుతుంది, దాన్ని ఏమంటాము అంటే లావా. ఏంటిది? రైట్ ఆరిక్యులో వెంట్రికులర్ అపర్చ్యూర్. రైట్ ఏట్రియో లేదా ఏట్రియల్ వెంట్రికులర్ aperture. Okay, this side is lava, means left atrial ventricular atrioventricular aperture randram. Okay, and the next one, ఈ రావా దగ్గర ఒక వాల్వ్ ఉంటుంది, లావా దగ్గర కూడా ఒక వాల్వ్ ఉంటుంది అన్నమాట. ఓకేనా? రావా దగ్గర ఒక వాల్వ్ ఉంటుంది, లావా దగ్గర కూడా ఒక వాల్వ్ ఉంటుంది. ఈ వాల్వ్ ఏమన్నాము అంటే దిస్ వన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ట్రైకస్పిడ్ వాల్వ్. దిస్ వన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ట్రైకస్పిడ్ వాల్వ్. అండ్ లావా దగ్గర కూడా ఒక వాల్వ్ ఉంది. దిస్ వన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ bicuspid valve. Bicuspid valve. It is also nothing but mitral valve. Mitral valve. Okay. Again. And also in right ventricle also two apertures are there. Okay, that are guarded by another valves. Okay. పల్మనరీ అపర్చ్యూర్ అంటారు. పల్మనరీ అపర్చ్యూర్. లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నదాన్ని సిస్టమిక్ అపర్చ్యూర్ అంటారు. ఇక్కడ వాల్వ్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇది పల్మనరీ వాల్వ్. పల్మనరీ వాల్వ్. దీన్ని ఏమన్నాము అంటే సిస్టమిక్ వాల్వ్ అన్నాం. సిస్టమిక్ వాల్వ్. ఓకే, సీ దిస్ పిక్చర్. దిస్ ఇస్ ఎక్స్టర్నల్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ హార్ట్. అప్పర్ సైడ్ ఉన్న వాటినేమో ఏమన్నాము అంటే ఏట్రియం అన్నాము, ఏట్రియాలు. లోవర్ సైడ్ ఉన్నటువంటి ఛాంబర్స్ ఏమన్నాము అంటే వెంట్రికల్స్ అన్నాము. 4 ఛాంబర్స్ ఉన్నాయి. దిస్ వన్ ఈస్ పల్మనరీ ఆర్క్. ఇది పల్మనరీ ఆర్టరీ. పల్మనరీ ఆర్టరీ. పల్మనరీ veins. పల్మనరీ ఆర్టరీ, పల్మనరీ veins. ఓకేనా? లెఫ్ట్ ఏట్రియా, ఏట్రియం, లెఫ్ట్ వెంట్రికల్. ఓకే, సేమ్ దిస్ సైడ్ ఆల్సో. అగైన్ హ్యూమన్ హార్ట్ గురించి చెప్పుకుంటున్నాము. ఇట్స్ ఏ పియర్ షేప్. ఇట్ ఈస్ లైస్ ఇన్ బిట్వీన్ ద 2 lungs and a mediastinum. It is covered by double walled membrane, and also the wall of the heart is made up of 3 layers. Okay, epicardium, mesocardium and endocardium. The structure of the heart చూస్తే హార్ట్ లో ఏమున్నాయంటే 4 chambers ఉన్నాయి, 4 valves ఉన్నాయి, 4 apertures ఉన్నాయి. ఓకే, 4 chambers ఏంటది? 1 2 3 4 రైట్ లెఫ్ట్ auricles. Okay, left right left ventricles. 4 chambers, 4 apertures. Okay, 4 apertures. Rava, lava, systemic aperture and also pulmonary aperture. Okay na? Valves చూడండి, 4 valves ఉన్నాయి. ఇదేమో ఫస్ట్ వన్ ట్రైకస్పిడ్ వాల్వ్, బైకస్పిడ్ వాల్వ్, సెమిల్యూనర్ వాల్వ్స్ అన్నమాట ఈ రెండు. ఇదేమో పల్మనరీ వాల్వ్, ఇదేమో సిస్టమిక్ వాల్వ్. 4 ఛాంబర్స్ ఉన్నాయి, 4 రంధ్రాలు ఉన్నాయి, 4 వాల్వ్స్ ఉన్నాయి. ఓకేనా? అంటే దీంతో పోల్చినప్పుడు ఇవి కొంచెం పల్చగా ఉంటాయి. ఓకేనా? మరి వెంట్రికల్స్ ఛాంబర్స్ ఎలా ఉంటాయి అంటే మందంగా ఉంటాయి. దే ఆర్ థిక్. ఆరికల్స్ లోనికి ఓకే, ఈ ఆరికల్స్ లోనికి రిసీవింగ్ ఛాంబర్స్ అంటాము. రైట్ సైడ్ ఏమవుతుందంటే బాడీ డిఫరెంట్ ఏరియాస్ నుంచి బ్లడ్ అనేది రిసీవ్ చేసుకోబడుతుంది. ఎక్కడి నుంచి అంటే త్రూ వీన్స్ అన్నమాట. వీటిని ఏమంటాము అంటే ప్రీ క్యావల్ వీన్స్. ప్రీ క్యావల్ వీన్స్. నెక్స్ట్ వన్ పోస్ట్ క్యావల్ వీన్స్. పోస్ట్ క్యావల్ వీన్స్. ప్రీ క్యావల్ వీన్స్ ఏంటి అంటే హెడ్, నెక్, 4 limbs.
అండ్ ఆల్సో చెస్ట్ రీజన్. ఈ 3 ఏరియాస్ నుంచి బ్లడ్ అనేది కలెక్ట్ చేసుకోబడి అక్కడ నుంచి ఎక్కడ ఓపెన్ అవుతుంది అంటే రైట్ ఏట్రికల్లోకి, రైట్ ఏట్రియంలోకి ఓపెన్ అవుతుంది అనమాట. ఓకేనా. ప్రీ క్యావల్ వీన్స్ ద్వారా. ప్రీ క్యావల్ వీన్స్ అంటే హెడ్, నెక్, థొరాక్స్. నెక్స్ట్ పోస్ట్ క్యావల్ వీన్స్ అంటే ఏంటి అంటే హైండ్ లిమ్స్. ఓకే. అబ్డామినల్ రీజియన్, హైండ్ లిమ్స్, వెనక కాళ్ళు, పొట్ట భాగం, ఆ భాగాల నుంచి బ్లడ్ అనేది రిసీవ్ చేసుకోబడి ఇక్కడ ఓపెన్ అవుతుంది పోస్ట్ క్యావల్ వీన్ ద్వారా. ఓకేనా. అండ్ ఆల్సో వన్ మోర్ బ్లడ్ వెజల్ ఫ్రమ్ ద హార్ట్ టు ద రైట్ ఏట్రియం. హార్ట్ నుంచి రైట్ ఏట్రియం ద్వారా, రైట్ ఏట్రియంలోకి హార్ట్ నుంచి బ్లడ్ ని తీసుకెళ్లేటువంటి ఇంకొక బ్లడ్ వెజల్ ఉందన్నమాట. ఈ బ్లడ్ వెజల్ ఎట్లా ఓపెన్ అవుతాయి? త్రూ స్మాల్ హోల్స్, చిన్న చిన్న రంధ్రాల ద్వారా ఓపెన్ అవుతాయి. అయితే ప్రీ క్యావల్ వీన్ దగ్గర ఎటువంటి వాల్వ్స్ అనేవి ఉండవు, కానీ పోస్ట్ క్యావల్ వీన్ దగ్గర ఒక వాల్వ్ ఉంది, సైనస్. కరోనరీ వీన్ అంటారు దీన్ని, కరోనరీ సైనస్. ఈ కరోనరీ సైనస్ పోస్ట్ క్యావల్ వీన్ దగ్గర హోల్ దగ్గర గార్డ్ చేయబడతా వాల్వ్స్ అనేవి ఉంటాయి. దీన్ని ఇస్టాచియన్ వాల్వ్ అంటారు. దీన్నేమో థెబేషియస్, ద వాల్వ్ ఆఫ్ థెబేషియస్, ద వాల్వ్ ఆఫ్ థెబేషియస్. ఓకేనా. అయితే ప్రీ క్యావల్ వీన్ సైనస్, ఆ సైనస్ ఓపెన్ అయిన దగ్గర ఎటువంటి వాల్వ్ అనేది ఉండదు. బట్ పోస్ట్ క్యావల్ వీన్ దగ్గర ఇస్టాచియన్ వాల్వ్ ఉంటుంది. కరోనరీ సైనస్ ఓపెన్ అయిన దగ్గర ఏమో ఏముంది అంటే ద వాల్వ్ ఆఫ్ థెబేషియస్ అనేటువంటి. వెంట్రికల్ లో కనుక చూస్తే మనకి ఇట్లా రిడ్జెస్ లాంటి నిర్మాణాలు ఉంటాయి. ఒక వెంట్రికల్ లో ఇలా కాలమ్స్ లాంటి నిర్మాణాలు, మజిల్ కాలమ్స్ లాంటి నిర్మాణాలు ఉంటాయి. వీటిని ఏమంటాము అంటే కరోనరీ కాలమ్ని, కరోనరీ కాలమ్నే అంటారు. అయితే ఈ రిడ్జెస్ లాంగ్ గా కోనికల్ షేప్ లో ఉండి ఇట్ గ్రోస్ టువర్డ్స్ ద వాల్స్ ఆఫ్ ద హార్ట్. వెంట్రికల్ లో చూస్తే రిడ్జెస్ లాంటి నిర్మాణాలు కాలమ్స్ గా ఉంటాయి. వాటిని కరోనరీ కాలమ్నే అన్నాము. ఈ కరోనరీ కాలమ్ లో కొన్ని రిడ్జెస్ ఎలా ఉంటాయంటే చాలా పొడవుగా కోనికల్ షేప్ లో ఉంటాయి అన్నమాట. వీటిని ఏమంటారు అంటే పాపిల్లరీ మజిల్స్ అంటారు. దీస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ పాపిల్లరీ muscles. These are nothing but papillary muscles. These are long and also connected to the cardiotendae and that are connected to the walls of the heart, that helps in the collapse of the walls from the heavy flow of the blood from the atrium to the ventricle. Atrium నుంచి వెంట్రికల్ లోకి బ్లడ్ ఫ్లో అయ్యేటప్పుడు ఆ ఫోర్స్ కి ఇవి కొలాప్స్ అవ్వకుండా వాటిని ప్రొటెక్ట్ చేస్తా ఉన్నటువంటి మజిల్స్ ఉన్నాయి. అది కార్డియో టెండాన్ ఉంటుంది అనమాట. అది ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ దానికి అటాచ్డ్ గా పాపిల్లరీ మజిల్స్ ఉన్నాయి. ఈ పాపిల్లరీ మజిల్స్ ఏంటవి? ఈ కరోనరీ కాలమ్నే ఉంటాయి కదా, రిడ్జెస్ గా పొడవుగా కాలమ్స్ గా ఉంటుంది అనమాట మజిల్ ఆఫ్ ద వెంట్రికల్. ఆ కరోనరీ కాలంలో బాగా పొడవుగా ఉన్నటువంటి కొనికల్ షేప్ లో ఉన్నటువంటి మజిల్స్ ఎలా ఉన్నాయంటే అవి కార్డియో టెండానే దాకా అటాచ్ అయి ఉంటాయి. అవి ఎక్కడికి హెల్ప్ చేస్తాయి, దేనికి అటాచ్ అయ్యాయి అంటే వాల్వ్స్ ఏవయ్యి మెటల్ వాల్వ్, బైకాస్పిడ్ వాల్వ్ ఉన్నాయి కదా, ఇక్కడ మెటల్ వాల్వ్, ఇది బైకాస్పిడ్ వాల్వ్. ఈ రెండింటికి అటాచ్ అయ్యి ఆ కస్ప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దాన్ని ప్రివెంట్ చేయటం అనమాట. అంటే దాన్ని కొలాప్స్ అవ్వకుండా హెల్ప్ చేసేటువంటి ఈ మజిల్స్ అనమాట. దే ప్రివెంట్ ద కస్ప్స్ ఆఫ్ ద వెంట్రికులర్ valves. They prevent the cusps of the atrioventricular valve. Okay, this is the structure of the human heart. The study of human heart is nothing but cardiology. Human heart has 4 chambers, 2 auricles and 2 ventricles. Upper chambers are nothing but auricles and lower chambers are nothing but ventricles. Upper chambers are separated by a septum called interauricular septum and 2 lower chambers also separated by another septum called interventricular septum. And 2 auricles are separated as a left and right side auricles, and the both and lower side ventricles also separated as right side and left side ventricles. The 2 auricles and 2 ventricles are separated by another septum called interauricular ventricular septum. Okay, in our heart we have 4 chambers, 4 valves, 4 apertures. Okay, రైట్ ఆరికల్ రైట్ వెంట్రికల్ లోకి ఓపెన్ అవుతుంది త్రూ రావా అంటే రైట్ ఆరికల్ వెంట్రికులర్ అపర్చర్. లెఫ్ట్ ఆరికల్ లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ లోకి ఓపెన్ అవుతుంది త్రూ అనదర్ అపర్చర్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్
లావా అంటే లెఫ్ట్ ఆరికులో వెంట్రికులర్ అపర్చర్. The two apertures are guarded by two walls. రెండు వాల్స్ ఇక్కడ గార్డ్ చేయబడుతున్నాయి. అవి ఏంటి అంటే ఉన్నదాన్నేమో ట్రైకస్పిడ్ వాల్వ్ అంటాము, లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నదాన్ని ఏమంటాము అంటే బైకస్పిడ్ వాల్వ్ అంటాము. ఓకే, ట్రైకస్పిడ్ వాల్వ్, బైకస్పిడ్ వాల్వ్. బైకస్పిడ్ వాల్వ్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ మిట్రల్ వాల్వ్. అండ్ వెంట్రికల్ లో ఏముంది, వెంట్రికల్ లో కూడా రెండు అపర్చర్స్ ఉన్నాయి, రెండు వాల్స్ ఉన్నాయి. ఆ రెండు వాల్స్ ఏమంటామంటే రైట్ సైడ్ వెంట్రికల్ లో ఉన్నటువంటి వాల్వ్ ఏమంటాము అంటే పల్మనరీ వాల్వ్ అంటాము. లెఫ్ట్ సైడ్ వెంట్రికల్ లో ఉన్న వాల్వ్ ఏమంటామంటే సిస్టమిక్ వాల్వ్ అని అంటాం అనమాట. ఈ వాల్వ్స్ ఏం చేస్తున్నాయి, గార్డ్ చేస్తున్నాయి ఆ రంధ్రాలని, బ్యాక్ ఫ్లో ఆఫ్ ద బ్లడ్ ని కంట్రోల్ చేసేటువంటి ఈ నిర్మాణాలని ఏమంటాము అంటే వాల్వ్స్ అని అంటాం అనమాట. ఆల్సో ఇన్ ద హార్ట్ వీ హ్యావ్ స్పెషలైజ్డ్ టిష్యూస్ ఆర్ ప్రెసెంట్ that are nothing but nodes. Nodal tissues are also present in the heart. Nodal tissues. ఎక్కడ ఉన్నాయి ఇవి నోడల్ టిష్యూస్ అంటే ఈ నోడల్ టిష్యూస్ ఎక్కడ ఉన్నాయి అంటే ఏమేమి నోడల్ టిష్యూస్ అంటే ఒకటేమో ఎస్ఏ నోడ్, సెకండ్ వన్ ఏవి నోడ్. ఎస్ఏ నోడ్, ఏవి నోడ్, ఈ టూ నోడ్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. అవి ఏంటివి అంటే ఒకటేమో ప్రీ క్యావల్ వీన్ ఓపెన్ అయ్యే దగ్గర ఒక బండిల్ ఆఫ్ టిష్యూస్ ఉంటాయి అన్నమాట. ప్రీ క్యావల్ వీన్ ఎక్కడైతే ఓపెన్ అవుతుందో అక్కడ రైట్ ఆరికల్లో రైట్ కార్నర్ లో, అప్పర్ సైడ్ రైట్ కార్నర్ లో ప్రీ క్యావల్ వీన్ ఓపెన్ అయ్యే దగ్గర ఒక బండిల్ ఆఫ్ టిష్యూస్ ఉంటాయి. దాన్ని ఎస్ఏ నోడ్, సైనో ఏట్రియల్ నోడ్ అని అంటారు. ఓకే, వన్ మోర్ నోడ్ ఆల్సో ప్రజెంట్. ఇది రైట్ ఏట్రియం లోనే లెఫ్ట్ సైడ్ లోవర్ కార్నర్ లో ఉంటుంది. దాన్ని ఏట్రియో వెంట్రికులర్ నోడ్ అని అంటారు. ఏంటిది, దేనికి అంటే ఈ ఏట్రియో వెంట్రికులర్ నోడ్ విచ్ ఇస్ కనెక్ట్స్ టు ద, దేంతో కనెక్ట్ అయింది అంటే ఏట్రియో వెంట్రికులర్ సెప్టమ్ తో కనెక్ట్ అయింది. అండ్ దెన్ ఇట్ కంటిన్యూస్ టు ద నెక్స్ట్ మజిల్స్ ఆఫ్ ది వెంట్రికల్. ఓకే, ఏంటి ఇక్కడ ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే ఎస్ఏ నోడ్ లో వితౌట్ ఎనీ స్టిమ్యులస్ మయోసిన్, బికాస్ ఆఫ్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ మయోసిన్ which is present in the tissues of the muscle, this myosin it produces without any stimulus action potential. యాక్షన్ పొటెన్షియల్ ని ఏవి నోడ్ దగ్గర, ఎస్ఏ నోడ్ దగ్గర ప్రొడ్యూస్ చేసి అది అక్కడ వరకు వస్తుంది అంటే ఇట్ కంటిన్యూస్ టు ఏవి నోడ్. ఏవి నోడ్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇట్లా జనరేట్ అయినటువంటి యాక్షన్ పొటెన్షియల్, ఈ యాక్షన్ పొటెన్షియల్ ఏంటిది ఎలా వచ్చేస్తుంది అంటే వితౌట్ ఎనీ స్టిమ్యులస్ ఇట్ ప్రొడ్యూసెస్. బికాస్ ఆఫ్ దట్ ఇట్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఏ పేస్ మేకర్. ఇట్ వర్క్స్ లైక్ అ పేస్ మేకర్. పేస్ మేకర్ లాగా ఇది వర్క్ చేసి పేస్ మేకర్ లాగా వర్క్ చేస్తుంది. ఇక్కడ ఎస్ఏ నోడ్ దగ్గర యాక్షన్ పొటెన్షియల్ జనరేట్ అవుతుంది ఎటువంటి స్టిమ్యులస్ లేకుండా. అక్కడ నుంచి ఇది పాస్ అయ్యి అక్కడికి ఏవి నోడ్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఏవి నోడ్ ఏం చేస్తుందంటే ఏవి నోడ్ ఇట్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఎ రిలే స్టేషన్. ఓకే, ఇట్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఎ రిలే స్టేషన్. బికాస్ ఆఫ్ దట్ ఫర్ ఎవ్రీ 0.6 seconds okay, heart pulsation of the heart it happens because of this action potential. That action potential it passes to the muscles of the heart without any stimulus. Action potential generate in the SA node because of the presence of myosin. Okay na, and it acts as a pacemaker, and it passed to the AV node, and this one acts as a relay station. Because of this only for every 0.6 seconds our heart pulsing. Okay, and per 1 minute as a healthy person 72 times per minute the pulsation of heart beat, heart rate anta undali ante anta untundi ante 72 times. Okay, sometimes it increases, sometimes it decreases of hormones and also other biological psychological factors. Sometimes heart beat increases, sometimes heart beat డిక్రీజెస్ అనమాట. ఓకేనా, నోడ్స్ ఉన్నాయి, నోడల్ టిష్యూస్ ఉన్నాయి. ఈ నోడల్ టిష్యూస్ ఏంటి అంటే ఎస్ఏ నోడ్, ఏవి నోడ్ అనేది రెండు కూడా ఎక్కడ ఉన్నాయి అంటే రైట్ ఆరికల్లోనే ఉన్నాయి, రైట్ ఏట్రియంలో. ఒకటేమో రైట్ కార్నర్ లో ఉంది అప్పర్ కార్నర్ లో, రెండవది లోవర్ కార్నర్ లో లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంది. ఒకటి యాక్షన్ పొటెన్షియల్ జనరేట్ చేస్తుంది, రెండోది దాన్ని రిలే స్టేషన్ లాగా పనిచేస్తుంది. ఈ ఎస్ఏ నోడ్ తర్వాత ఏవి నోడ్ నుంచి ఇది ఎక్కడ కంటిన్యూ అయింది అంటే ఈ టిష్యూ ఉంది కదా, ఏంటిది ఇంటర్ ఆరికులర్ వెంట్రికులర్ సెప్టమ్ ఉంది కదా,
ఈ సెప్టమ్ తో ఇది కంటిన్యూ అవుతుంది. ఇక్కడ ఒక బండిల్ ఆఫ్ టిష్యూ ఉంటుంది. దీన్ని ఏమంటాము అంటే హిస్ బండిల్ అంటారు. ఇది హిస్ బండిల్ అంటారు. ఈ హిస్ బండిల్ తర్వాత ఇది లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ గా విడిపోతుంది. ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ విడిపోయి మజిల్స్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది. ఈ మజిల్ ఫైబర్స్ ఏమంటామంటే పుర్కుంజే మజిల్ అంటాం. పుర్కుంజే మజిల్ అని అంటారు అనమాట. దీస్ ఆర్ ద నోడల్ టిష్యూస్ విచ్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద హ్యూమన్ హార్ట్. ఓకేనా? నోడల్ టిష్యూస్ ఉన్నాయి. ఎస్ఏ నోడ్, ఏవి నోడ్ ఉంది. అది కింద వరకు అంటే సెప్టమ్ వరకు కంటిన్యూ అయితే దాన్ని హిస్ బండిల్ అన్నాము. అక్కడ నుంచి అది లెఫ్ట్ రైట్ సైడ్ గా డివైడ్ అయిపోయి మజిల్ టిష్యూస్, మజిల్ ఫైబర్స్ గా ఫామ్ అవుతుంది. ఈ మజిల్ ఫైబర్స్ ఏమంటాం అంటే పుర్కుంజే మజిల్ ఫైబర్స్ అంటాం.